안녕하세요. 와이메커 여러분. 아브라함 이야기 계속됩니다. So Abraham went up from Egypt to Negev and with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. 아브라함이 그의 아내와 함께 그의 모든 소유를 가지고 이집트에서 네게입으로 올라갔고 롯도 그와 함께 갔다. 아브라함은 가축과 은과 금으로 부유하였다. 자, 이 바로의 왕을 통해서 많은 것을 받게 되죠. 그것으로 인해서 부유하게 되었다라고 얘기하는데 참 이상하죠. 왜 바로는 이 아브라함과 사례를 그냥 보냈을까? 거짓말을 통해서 그 가족에게 폐를 끼친 이들을 그들에게 그대로 보냈을까? 그것도 이해가 좀 되지 않는 부분이죠. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and where he had first built an altar. 자, from Negev, he went from place to place. 네게입에서 베델까지 여행하여 베델과 아이 사이. 자, 지난 시간에 제가 아이를 그 요단강 동쪽이라고 그랬는데, 그게 아니라, 네게입에서 동쪽으로 가는 게 아이인 거죠. 그 사이에 있었던 그 장소로 다시 가게 됩니다. 그것은 아브라함이 처음 제단을 쌓았던 장소로 거기서 그는 여호와의 이름을 부르게 됩니다. 그 전에는 구체적인 여호와를 잘 모르는데 다시 거기에서 제단을 쌓게 되면서 그는 여호와의 이름을 불렀다라고 얘기하고 있습니다. Now Lot, who was moving about with Abraham, also had flocks and herds and tents. 자, but 아브라함과 함께 다니는 롯에게도 양떼와 소떼와 장막들이 있었다. But the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great and they were not able to stay together. And quarreling arose between Abraham's brothers and Lot's. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at the time. 여러분 지금 우리가 여기서 좀 알 수 있는 게요. 지금 이 지역에 와서 드디어 여호와의 이름을 부르게 되었다. 이집트 갔다 와서 여호와의 이름을 부르게 되었다. 이 사건들을 통해서 구체적인 하나님과의 관계가 발전된 것을 우리가 볼 수가 있고요. 지금 그 장소로 왔을 때 이제 롯도 부유한 이제 아브라함과 함께 다니면서 이제 부유해지게 되었는데 그 아브라함과 다니던 롯에도 양떼와 소떼와 장막들이 있었다. 그들은 살기 너무 좁아서 살 곳이 되지 못하였으니 그들이 재산이 많아서 함께 살 수 없었다. 그래서 아브라함의 가축의 목자들과 롯의 가축의 목자들 사이에 다툼이 있었고 그때 가나안 사람들과 브리스 사람들도 그 땅에 살고 있었다. 지난 시간에 제가 조금 의아했던 것이 하나님께서 이스라엘 아브라함을 가나안 땅에 데리고 오면서 이 땅을 주겠다라고 얘기합니다. 근데 그 땅은 벌써 사람들이 살고 있었던 지역입니다. 지금 이곳에도 바로 가나나잇과 페르사이트, 이 브리스 사람들이 지금 살고 있었다라고 얘기하는 것처럼 이 가나안 땅에는 여러 족속들이 살고 있었다. 그런데 하나님은 그 다른 사람들이 살고 있는 땅을 아브라함에게 주겠다라고 말씀했고 또 곳을 통하여 하나님의 나라를 이루어 가시려고 하는 그 계획을 보이십니다. 그것이 우리는 이제 사람은 살고 있었지만 우리도 이제 고구려 백제 신라를 세울 때 사람들이 살지 않는 이 광활한 땅을 보고 이제 고구려 백제가 세워진 것처럼
좀 이제 우리는 이해할 수 없는 사람들이 살고 있는, 족장들이 살고 있는 곳에 하나님이 아브라함을 그 땅을 주겠다라고 말씀하죠. 물론 그 이유는 15장에 나오게 됩니다. So Abraham said to Lot, let's not have a quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to left, I will go to the right. If you go to the right, and I will go to the left. 그러자 아브라함이 롯에게 말했다. 우린 친족이니 나와 너 사이에, 그리고 내 목자들과 네 목자들 사이에 다툼이 없도록 하자. 네 앞에 온 땅이 있지 않느냐. 나를 떠나라. 만일 네가 왼쪽으로 가면 나는 오른쪽으로 가고, 네가 오른쪽으로 가면 나는 왼쪽으로 가겠다. 여러분, 다툼이 일어났다는 얘기는 긴장 관계에 있을 수 있다라는 거죠. 거기에서 아브라함은 같이 롯에게 떠나라고 권면합니다. 이때 롯은 정말 아브라함을 떠나게 됩니다. Lot looked around and saw the whole plain of Jordan toward Zoar was well watered, like the garden of Lot, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself and the whole plain of Jordan, and set out toward the east, and the two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of a plain and pitched his tent near Sodom. 롯이 눈에 들어 요단 온 들을 바라보니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸망시키기 전이었으므로 소알까지 큰 전체가 물이 넉넉하여 마치 여호와의 동산 같고 이집트 땅과 같았다. 롯이 요단 온 들을 택하고 동쪽으로 떠나갔으므로 그들은 서로 갈라서게 되었다. 아브라함은 가나안 땅에 살았고 롯은 들의 성읍들에 살았는데 섬까지 이르러 장막을 쳤다. Now the people of Sodom were wicked and was sinning greatly against the Lord. Lot said to Abraham after Lot had departed from him, look around from where you are, to the north and south, to the east and west. All the land you see I will give to you and your offspring forever. 소돔 사람들은 악하였고 여호와께서 큰 죄인들이었다. 롯이 아브라함에게 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너는 눈을 들어 너 있는 곳으로 그곳 동서남북을 바라보아라. 네가 보는 모든 땅을 내가 너와 네 후손에게 영원히 줄 것이다. I will make your offspring like a dust of earth, and so that if anyone could count dust, then your offspring could be counted. Go, walk through the length and breadth of the land, for I'm giving it to you. So Abraham went to live near the great tree of Mamre at Hebron, and where he pitched his tent, there he built an altar to the Lord. 내가 내 후손의 땅에 뜰 끝까지 할 것이며 사람이 땅에 티끌을 셀 수 있다면 네 후손도 셀 수 있을 것이다. 너는 일어나 그 땅을 가로와 세로로 걸어라. 내가 그것을 내게 줄 것이다. 아브라함 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마므레 상수리 나무 근처에 와서 살았는데 거기에서도 그는 여호와께 제단을 쌓았다. 저는 이제 하나님과 제단을 쌓으며 하나님께 예배드리는 이 아브라함, 어떻게 이렇게 짧은 시간에 하나님에 대한 믿음이 생겼을까? 좀 궁금하지 않나요? 물론 이집트에 내려가서 사건들을 경험하게 되고 하나님의 개입하심을 보게 됨으로 말미암아 하나님은 보이지 않지만 실존적인 존재이다. 실제의 신이다. 라는 것을 아마 충분히 경험했으리라고 생각합니다. 그 충분한 경험 위에 그 하나님이 아브라함에게 약속을 하고 있는 거죠. 이제 그 약속에 대해서 아브라함의 반응. 우리는 우리의 삶 가운데서 얼마나 많은 하나님의 개입하심과 하나님의 함께하심과 하나님의 은혜를 경험하면서도 우리는 그 은혜를 잊어버리는 경우가 많이 있는데 아브라함은 그 하나님과의 경험 속에 그 하나님을 오히려 더욱더 신뢰해가는 과정,
볼 수가 있습니다. 그리고 아브라함은 하나님께서 그에게 하신 약속에 관심을 기울이게 됩니다. 우리는 하나님께서 우리에게 주시는 지금 현재적인 축복과 함께 하심에 관심이 있지만 아브라함은 하나님께서 그의 삶을 통해서 이루겠다고 하는 그 약속에 대해서 관심을 갖게 되는 거죠. 그래서 우리도 좀 눈을 좀 멀리 보기, 오늘 지금 우리 앞에 닥쳐 있는 이 문제에 보기보다는 하나님께서 우리를 통해서 일하실 그 하나님 나라를 팽창해 가시는 그 넓은 안목을 가질 필요가 있지 않을까 하는 생각을 하게 됩니다. 자, 다음 시간 계속됩니다.